हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टू स्टडी क्लासेस। आज भी इस वीडियो ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਫਾਈਨਲ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਸਟ ਮੋਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਆ, ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਸਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ, ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਸਟ ਮੋਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਆ। ਸੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ए ਆਪਣੇ ਕੋਲ रीडिंग स्किल्स। फस्ट अपने को होएगा सी दी पोस्टर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक पोस्टर दिता, उस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए ने, अपने पोस्टर दे विचों देख के फाइंड करके आंसर करने ने उन्होंने क्वेश्चन से। सो फस्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हु वर रूलिंग इन ओल्डन टाइम्स। ओल्डन टाइम्स के जी रूलिंग किस द्वारा की जाती सी, हु किस कौन, ठीक है। सो आंसर ओल्डन टाइम्स वाला क्वेश्चन अपने को इस साइड आ। ओल्डन टाइम्स के नाल की देखा किंग्स, तो अपन इस तो पता चल रहा है कि किस द्वारा रूलिंग की जाती सी, किंग्स द्वारा। सो अपना आंसर की आएगा, ओनू कट के तुम कर सकते हो, किंग्स। ओके, सैकेंड क्वेश्चन इज वेयर वर द ट्रीज ग्रोन इन ओल्डन टाइम्स। ओल्डन टाइम्स के जोड़े ट्रीज ने कितने लगाए जाते सी, कितने उगाए जाते सी, वेयर होंदा कितने। तो ये देखिए अपन ओल्डन टाइम्स के क्वेश्चन के नीचे कि ट्रीज आ जोड़े कितने लगाए जाते सी, रोड्स एंड गार्डन। सो अपना राइट आंसर क्या, रोड्स एंड गार्डन। थर्ड क्वेश्चन इज हु आर रूलिंग इन मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम्स का जोड़ा अपन देख रहे पोर्शन ये सी थर्ड सैकेंड नंबर पर। मॉडर्न टाइम्स किस द्वारा रूलिंग की जाती है, लोकल गवर्नमेंट्स। सो अपना राइट आंसर है जोड़ा की होएगा, लोकल गवर्नमेंट्स द्वारा। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन अपने को वेयर आर दी ट्रीज ग्रोन इन मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम्स के जी ट्रीज कितने लगाए जाते हैं। सो इसका अपने को आंसर आ जाएगा राइट। हाँ देखो इस नीचे अपन देखा रोड्स एंड पार्क्स, टू प्लेसिस ने इतने भी रोड्स एंड पार्क्स। फिफ्थ क्वेश्चन अपने को फ्यूचर के नाल रिलेटेड पूछा गया कि वेयर विल द ट्रीज बी ग्रोन इन फ्यूचर। फ्यूचर के ट्रीज है जोड़े कितने लगाए जाएंगे। सो इसका अपने को राइट आंसर है एवरीवेयर ऑन वेकेंट स्पेस इफ एनी, कि जिथे भी कोई खाली जगह मिलेगी, हर थां पर जिथे भी कोई खाली जगह होएगी उत्थे ही। सो ये सी अपने पोस्टर के नाल रिलेटेड 5 क्वेश्चन जिन्होंने आप आंसर किए। सैकेंड नंबर तुहाडे कोल होएगा सैक्शन बी इंग्लिश टैक्सट बुक। जी तुहाडी बुक होएगी उसके ही क्वेश्चन पुट किए होंगे जोड़े तुहानूं चैप्टर ने सिलेबस के उसके होंगे क्वेश्चन। आंसर एनी 3 क्वेश्चन अबाउट 15 to 20 वर्ड्स ईच। 5 दिते ने, तुसीं कोई 3 करने होंगे इन्हां दे विचों क्वेश्चन। एंड नैक्सट होएगा तुहाडे कोल आंसर एनी 2 क्वेश्चन इन अबाउट 25 to 30 वर्ड्स। इत्थे तुहानूं 4 क्वेश्चन दिते होंगे, इस दे विचों तुसीं कोई 2 करने होंगे। आ देखो 4 क्वेश्चन ने, तुसीं कोई 2 करने ने। फोर्थ नंबर है जोड़ा तुहाडे कोल होएगा अटैम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। वट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम रजिया द टाइटल। रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर एनी 2 क्वेश्चन। इन्हां दे विच तुहानूं ऑप्शन है सेंट्रल आइडिया दे नाल पोइम दी लाइन्स देतियां, उस दे नाल रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। तुसीं जां तां सेंट्रल आइडिया लिख सकदे हो पोइम दा, जाओ लाइन्स के जिहड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हां दे आंसर कर सकते हो। थर्ड पार्ट दे विच सैक्शन सी दे विच तुहाडे कोल होएगी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी नाल रिलेटेड जिहड़े क्वेश्चन ने, फर्स्ट की है फिल इन दी ब्लैंक चूजिंग दी करैक्ट वर्ड। सिमिलर प्रोनाउंसिएशन वाले 2 वर्ड दिते ने तुहानूं फिलअप दे विच फिल करने लई। इहदे विच तुसीं देखना कि किहड़ा वर्ड है जिहड़ा करैक्ट आ फिलअप के अकॉर्डिंग। सो फिलअप अपने को सुरेंद्र राइट्स इज डैश डेली। राइट्स तो अपन की गैस हो रहा है कि कुछ लिखने वाली चीज़ है ना। सुरेंद्र राइट्स इज कि अपने रोज़ की लिखता है, डायरी। डायरी किहड़ी हुंदी आ, DIARY, DIARY वाली डायरी ये हुंदी आ लिखण वाली। दूजी डायरी तुहानूं पता है कि जिहड़े आपां जिथों मिल्क वगैरह लैंदे आ वो वाली हुंदी आ। सो इत्थे अपने कोल राइट आंसर है जिहड़ा वो की होएगा DIARY वाला डायरी। सैकेंड नंबर इत्थे तुहाडे कोल है यूज दी गिवन इडियम इन अ सेंटेंस। आपां इडियम नूं जिहड़ा सेंटेंस दे विच यूज करना। फर्स्टली तुहानूं जिहड़ा इसदा मीनिंग पता होना चाहिए कि जो आपां नूं इडियम दित्या उसका मीनिंग क्या, फिर ही तुसीं जिहड़ा इसदा सेंटेंस ईजीली बना सकते हो। बिकॉज जे तुहानूं मीनिंग नहीं पता होगा तो तुसीं सेंटेंस भी नहीं उहनूं बना सकदे उसका। सो इत्थे अपने कोल दिता एट अ स्ट्रैच।
ਐਟ ਅ ਸਟ੍ਰੈਚ, ਇਸ ਇਡੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ। ਇਸਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਐਟ ਅ ਸਟ੍ਰੈਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਸਪੀਕ, she can speak for hours at a stretch। ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, she can speak for hours at a stretch, ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡੀ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਂਡ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਰਟ ਏ, ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਐਨੀ 2 ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਨਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ। 3 ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਅਨੁਵਾਦ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੀ ਐਂਟਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਫੈਮਿਲੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਆਸਕਡ ਹਿਮ ਅਗੇਨ। ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਜਨਬੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਦੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਆਸਕਡ ਹਿਮ ਅਗੇਨ, ਕਿ ਅਜਨਬੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜਨਬੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਆਂਸਰ। ਥਰਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਯੂ ਮੇ ਨੋਟ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਯੂ ਮੇ ਨੋਟ ਥਿੰਕ ਸੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਥਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਬੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਐਨੀ 2 ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਨਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼। 3 ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੰਗਵਾਓ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੰਗਵਾਓ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਲੀਜ਼ ਆਸਕ someone to fetch a glass of water for me, full stop। please ask someone to fetch a glass of water for me, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੰਗਵਾਓ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦੀ ਲੈਂਡ ਆਫ ਫੈਸਟੀਵਲਸ। ਇੰਡੀਆ is the land of India is the land of festivals, festivals। okay, India is the land of festivals। थर्ड है अपने को, पौधों को पानी कौन दे रहा है, who is watering the plants। इसका इंग्लिश विच अपने को क्या आएगा, who is watering the plants, who is watering the plants। नेक्स्ट अपने को 7 नंबर, डू एक्सपेक्ट
ਫਿਲਅਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਫਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਸੁਟੇਬਲ ਮੋਡਾਲ ਫਰੋਮ ਦੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡਨ, ਡਿਊਟੀ ਮਸਟ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਮਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਚਾਹੀਏ, ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਡਿਊਟੀ ਮਸਟ ਬੀ ਡਨ, ਕਿ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਮਸਟ, ਡਿਊਟੀ ਮਸਟ ਬੀ ਡਨ, ਕਿ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸੁਟੇਬਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਨੈਕਟਰ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕਨੈਕਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਫਿਲਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਅਪ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ I feel lonely, I prefer to enjoy the beauty of nature, dash I feel lonely, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਏਗਾ when ਕਿਉਂ ਆਇਆ, when ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। when I feel lonely, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। I prefer to enjoy the beauty of nature, ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਚਰ ਦੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀ ਆ ਉਸਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ when, ਜਦੋਂ। ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਚੇਂਜ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ। ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਰੇਸ਼ਨ, ਚੇਂਜ ਦੀ ਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ, ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਮੇ ਹਟਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੀ ਸੈਡ, ਕੋਮੇ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਲਗਾਤਾ ਦੈਟ, ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਾਜ਼, ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਜ਼ ਲੇਟ, ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਜ਼ ਲੇਟ, ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਮਾ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਰਾਈਟ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ। ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣਾ ਉਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬਟ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਫਸਟਲੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਸ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫੋਰਮ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਰਬ ਦੀ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬॉयਜ਼ sang a song, sing sang song, ਥ੍ਰੀ ਫੋਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਫੋਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ, ਦੀ ਬॉयਜ਼ sang a song। ਫਿਫਥ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਚੁਏਟ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਪੰਚੁਏਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਮਿਸਟੇਕਸ ਮੀਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਕੈਪੀਟਲ ਪਾਉਣਾ ਜੇ ਸਮਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੋਮਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਗਾਉਣਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਪੰਚੁਏਟ ਕਰਨਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਚੇਂਜ, ਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫ ਦਾ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਈ। ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਆਗਰਾ, ਹੁਣ ਆਗਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪਲੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਆਗਰਾ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸਿਮਿਲਰ ਆ ਗਿਆ, ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਟੀ ਔਰ ਐਮ ਵੱਡਾ, ਓਨਲੀ ਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਮਹਿਲ ਦਾ। ਓਕੇ,
ਇਫ ਦਾ ਆਈ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਆਗਰਾ, ਆਗਰਾ ਕਿਸੇ ਪਲੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਏ ਕੈਪੀਟਲ ਪਾਉਣਾ। ਡੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਸ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਟੀ ਅਤੇ ਐਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫੁੱਲ ਸਟੋਪ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8th ਨੰਬਰ, ਰਾਈਟ ਅ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਔਨ ਐਨੀ ਵਨ ਟੋਪਿਕ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗਿਵਨ ਹਿੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 9 ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਅਟੈਂਪਟ ਐਨੀ ਵਨ, ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ। ਲੈਟਰ ਹੋਏਗੀ 2 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ 10 ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਮਾਰਕਸ ਫॉर ਗੁੱਡ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ, 2 ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਡ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। So thank you students for watching video. Please like and share video and subscribe our channel for more videos.